الله الرحمن الرحيم. صلى في هذا المجلس الرأسي وسند رسول الله محمد بن عبد الله إنجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين بجميع ساداتنا هذا بعلمه الله صالحا ما كان من شر الأرض إلى الغالب إلى بره وبره وخصوصا سيدنا مهاجر وقاعد بن عيسى وصلى الله على نبيه وبدا محمد بن علي وعلى ابن حتى رحمه سيدنا محمد ونبينا وجد أبنائه وأصوله وفروعه شيخنا الله ويجعل الله عليه وعلى ويحب فلسفة ويحب عليه فلسفة ثم إلى ويحب الإمام ويحب عبد الله العبوس الأدب يحب فلسفة ويحب بن عبد الله العبوس العمي وإخوانه جميع أصوله وفروعه وجميع سلسلات العبوسية وأصوله وفروعه وفي وجود شيخنا الإنسان وأخيه الإنسان وابن الحسين شيخنا الإنسان يقول أن أسعد من صاحب الراتب وحب الرواتب عبد الرحمن عباس شيخ علي بن عبد الله تعالى صوت الإرشاد وولد العباد والبلاد وحب عبد الله بن علي بن محمد الحجاز وحب عبد بن زيد الحمصي وحب حسن بن عبد الله وحب عبد سلمى وأصوله وفروعه ثم إلى خصوصا الحبيب علي بن محمد بن زيد الحمصي ثم إلى صاحب الحوض الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر الصافي السكاء وتبارك ثم إلى والحبيب علي بن محمد بن هاشم السكاء والجعفر بن شيخ السكاء بن صالح المقصد عنه وأصولهم وفروعهم ثم إلى خصوصا سيد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد السكاء في عبد الرحمن بن أحمد بن عبد السكاء في الكتاب بن شيخ بن صالح بن مريد أشوف بن حماد بن محمد البيدة أختي شيخ زهرة وأختي شيخ زينب بنت علي بن عبد الرحمن السكاء وأصولهم وفروعهم ثم إلى خصوصا المرحوم السيد أشرف معلم وزوجته يتسلم بالأسماء وأصولهم وفروعهم ثم إلى والدينا ووالديكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأجدادنا وأجدادكم وجداتنا وجداتكم وشيخنا ومعلمنا في دينك الله يغفر لهم ويرحمهم ويغشاهم برحمه ومغفرة ويسلم الجنة وأن الله تعالى يعيد علينا وعلى من ينسب إلينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم وولايتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى بجاهه يبلغ مقاصدنا ويشفي مرضانا وعافي مبتلانا وأن الله تعالى بجاهه يجلب الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وأن الله تعالى بجاهه يرزقنا الفتوح والفتوح والرسل وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوء وأن الله تعالى بجاهه يدخل نياتنا في نياتهم أعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومقالبنا في مقالبهم وأن الله تعالى بجاهه يوسع أنزالنا الحسية والمعنوية الدنيوية والأخروية بجاه خير البرية على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين
أجمعين داعي الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan penuh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, berkumpul kita bersama orang-orang mulia. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda insyaallah Allah Ta'ala tentukan kemuliaan untuk kita hidup di dunia barzakh sampai dengan akhirat. Mudah-mudahan berkahnya majlis ini menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Diampuni segala dosa-dosa kita, dimaafkan segala khilaf salah kita, dan mudah-mudahan dirubah keadaan kita dari keadaan yang sudah baik ini menjadi keadaan yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Sama-sama kita hormati, kita muliakan seluruh para kiai, para habaib, para tuan-tuan guru, wabil khusus qadimul majlis, keluarga besar almarhum rahmatul hayyul qayyum al-ustaz Haji Arsyad Muallim beserta ibu dan Taslimah di bawah asuhan penulis guru kita Ustaz Munir Arsyad, dan juga kami Timur, juga ada Ustaz Salihin dan seluruh keluarga besar Sa'adah. Mudah-mudahan senantiasa diberikan berkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pemeliharaan, bantuan, bimbingan, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang dapat menyerap dan mengamalkan ilmu-ilmu yang insyaallah membawa manfaat yang hasilnya akan menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang selamat, yang bahagia, mulia dunia barzakh sampai dengan akhirat. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami untuk pertama kali officially diminta untuk menggantikan guru kita, yaitu Ustaz almarhum Kiai Haji Salim Naim rahimahullah rahmatullah. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan di dalam derajat setinggi-tingginya, berkumpul dengan guru-gurunya, wabil khusus Sayyidul Walid Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad Al-Badri. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, di bulan yang mulia, Allah tentukan untuk kita kemuliaan bisa duduk-duduk menimba ilmu. Mudah-mudahan apa yang akan kita dengar menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang akan membawa kepada kebahagiaan kita itu tidak berasa sampai dengan akhirat. Kami diminta beberapa kitab, cuma nanti dah kita pikirin lagi. Lalu saya bawa kitab yang lain. InsyaAllah kalau memang nanti sudah ada enaknya apa, baca apa, makanya dari tadi saya tanya itu bacaan kitabnya apaan aja. Kalau sudah dibaca biasa. Tapi saya teringat dari kalam Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf ketika kami awal-awal mengajar pada pulang dari Hongkong, bawaannya mengajar itu bawa kitab yang gede-gede. Tahu kitab yang gede-gede? Akhirnya ditegur, Pak,
makan itu paling enak di papak. Ngerti masih orang sini di papak? Ada papak kok. Ibunya, saya doain nih, ibunya udah banyak umur sama anaknya. Biarin bu, dolar naik juga ya. Asal emas itu masih banyak ya. Kepikirin itu orang tua makan paling enak kepapak di makanan, kenyah di makanan. Jangan makan main temen-temen aja. Enak tak makan kalau kayak ilmunya? Langsung dulu. Pasal berat dulu ya. Berat kita. Nah itu, ya Allah, mudah-mudahan nanti bukan hanya apa-apa, tapi jadi nutrisi untuk kebaikan kehidupan kita. Yang insya Allah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, berkumpul kita di masjid Jami' As-Sa'adah. Mudah-mudahan itu juga ya. Mudah-mudahan ini jadi orang-orang yang bahagia. Dari tadi saya pengen bahagia aja. Mudah-mudahan keluar dari sini kita, atau sebelum keluar dari sini Allah tentukan itu kebahagiaan ini sampai akhir. Kalau mau bahagia, tidak ada kunci utamanya melainkan harus berada ilmu. Tidak ada orang bahagia tanpa ilmu. Bullshit kalau berarti. Orang menempuh kebahagiaan tanpa ilmu tidak mungkin. Biar sebagus apapun barang yang dikasih atau kita boleh beli, tapi kita nggak paham sama barang yang kita beli, kita hargai tidak? Kalau apa? Ada orang misalnya, kalau bapak dulu doyan pakai baju cincin, kayak saya nih, modalnya dikasih orang, modalnya dikasih apa ya? Orang biar cakep kata orang. Kalau saya nggak ngerti, biasa aja saya. Kenapa? Saya nggak ngerti, sama baju cincin. Tapi lihat orang yang ngerti sama baju cincin, lihat sama harga baju cincin, dia paham itu baju mahal. Oh, digosok aja sebenarnya. Betul kan? Digosok aja baju cincin. Berarti jangan dulu. Biarkan orang digosok aja sama baju cincin. Itu karena dia ngerti. Itu karena dia ada ilmunya tentang baju cincin. Hidup juga begitu. Ibadah apalagi gak ada orang yang bisa istiqomah menjalankan kebaikan dalam pengibadatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan kunci dari istiqomah adalah ilmu. Gak ada orang bisa bangun sebelum subuh, sholat malam, minta sama Allah, sujud, nangisin dosa, istiqomah puluhan tahun, gak ilmu, gak mungkin. Itu aja. Sekarang pertanyaannya, kita punya kagak kan buat diri kita? Apa ibadah yang telah kita istiqomahkan untuk menjadikan modal pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? La sholat kita, wala puasa kita, wala sedekah kita, wala bacaan Quran kita, wala hizib kita, ratib kita, dan lain sebagainya. Apakah sudah ada itu yang kita istiqomahkan? Kalau belum ada satu pun sampai gini hari,
Ingat, Israel datang tak mau pintu kita dulu. Israel datang tak ngasih kabar lewat WA dulu. Oh sampai kapan kita? Udah sampai hari ini 2026. Teman berganti teman. Udah banyak yang berpulang ke rahmatullah. Guru berganti guru. Jangan jauh. Udah banyak yang berpulang ke rahmatullah. Masih sampai hari ini belum ada juga yang kita persembahkan dalam keistiqomahan karena pahamnya kita terhadap ilmu warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita beribadah kepada Allah. Maka bukan itu khor ataupun inti dari diadakannya majelis-majelis ilmu layak yang baik di hari ini. Yuk sama-sama. Apapun maka yasa, apa saja yang tidak memberatkan kita, asalkan kita tahu aja ilmunya. Amal. Pulang dari biasa Anda, saya pengen jadi orang yang bahagia. Sholat pengen dia berjamaah di awal waktu. Saya pengen dari apa yang saya sudah dengar dari guru-guru dengan fadilah keutamaan yang diberikan dari lisan mereka para pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat keilmuannya terus tersambung dari guru ke guru bagaikan rantai kemasan yang tersambung hingga kontrolnya hubungan kita bagi Nabi Muhammad. Paling enggak keluarin usyur, keluarin 1/10 untuk kita istiqomahkan. Kemarin yang hadir kaul Sayyidina Imam Al-Qudud Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Safi As-Sikaf, beliau dia habis sholat, Masya Allah. Ada amalannya lagi, sholawat, ada macam-macam. Ini jangan kayak yang model-model sekarang, datang rajin, pulang begitu aja, pulang begitu aja, jangan. Ayo berubah kita. Ya. Biar Allah berikan kepada kita kualitas kehidupan yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang nanti ya Rabbal Alamin. Baik. Biasanya kita tutup 10:30. Bu, benar nggak bu? Dengan ini sarapan. Belum sama. Itu juga belum. Belum itu sarapan bu. Belum juga. Kan kita dapat bareng ya. Karena beli masing-masing. Kita tanya sedikit dari apa yang kita dengar dari kita. Bahwa Ibnu Mukhtar nasihat-nasihat pilihan dikumpulkan oleh murid Al-Habib Al-Imam Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumaid. Mudah-mudahan Allah memberikan jawabannya Allah. Dalam kitab Ibnu Mukhtar ini bab pertama di dalam kitab ini adalah kitab al-ilm, kitab yang menjelaskan tentang ilmu. Ada dua kitab ini, Masya Allah. Kami anak ini jauh. Salah satu putra dari Hasan Ahmad Baharun yang kumpulin itu kalam-kalam dan
gurunya ketika ngajar. Nih murid yang begini nih. Mudah-mudahan semua dapat berkahan. Al-Habib itu bahannya murid kalang-kalang gurunya. Tadi saya bincang-bincang sama Ustaz Haji Munir. Dulu Habib kalau saya tak bawa kitab ke guru dengan parit. Kalau sekarang tak bawa kitab biasa aja. Emang ini nggak bayaran begini. Jadi kalau nggak bayaran kan begini Bu ya. Loh saya bertanya Bu, anak ibu sekolah bayaran nggak? Bayaran nggak? Jawab dong. Bayaran. Anaknya sekolah bayaran nggak? Bayaran. Tuh. Bayaran. Anaknya sekolah bayaran nggak? Bayaran. Besok Senin jangan kasih buku tulis sama pulpen. Suruh dia sekolah bawa ini. Diusir kan begini. Jangan mau bilang sekolah bayaran. Betul? Betul? Betul kan? Jangan mau diusir buku karena kita nggak bawa buku ya. Jangan ya. Ini kenapa dia di sini nggak bawa pulpen dan buku tulis? Gak bayaran. Nah itu dia bayaran kan. Jadi dia akan bawa buku tulis besok-besok. Nah kalau dia udah yang bisa pelotong nih. Jangan ngaji dia dong aja. Nguping aja. Berkah pasti dah dapat. Tapi yang lebih mulia keberkahan mendapatkan ilmu dan bisa diamalkan ilmu tersebut. Ayo berubah. Ini majlis luar biasa, majlis ilmu, majlis luar biasa. Andaikan Allah Ta'ala mau buka mata kita bisa lihat apa karunia Allah yang sedang diberikan saat ini, detik ini, di majlis ini. Allah, paling tidak kita lihat malaikat Allah yang mengepakkan sayapnya di atas kita, saya memohonkan ampunan untuk kita yang berada di dalam majlis, yang majlis itu adalah majlis warisannya Nabi Muhammad. Satu dengan yang lainnya malaikat kita cari majlis-majlis seperti ini. Kalau dia udah dapat, dia bilangin sama temannya yang lain, kemari ini yang kita cari ini. Ini yang kita cari, ini yang kita butuh, malaikat. Masa kita yang belum karuan, paham belum karuan. Untuk surga belum karuan. Tapi dengan keyakinan kita, modal keyakinan dari guru-guru kita, majlis seperti ini, gak ada satu pun yang mengistiqomahkan untuk hadir di dalam majlis ini, melainkan dia adalah bakalan calon penghuni surga. Mungkin Allah kasih taufik hidayah seseorang untuk bisa hadir dalam majlis, istiqamah dalam majlis, terus Allah sia-siakan, apalagi nanti akhiratnya Asya wa ta'ala. Pasti kita semua bakal ketemu lagi insyaallah di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab ilmu ini, pembahasan pertama ini ada dua kitab yang saya lagi lihat-lihat lagi dah. Kalau ini kitab yang ini, ada kitab yang satu lagi. Yang pertama adalah Fadlul Ilmi wa Ta'lim, keutamaan, keistimewaan ilmu dan mempelajari ilmu. Qala Allah Ta'ala li Nabihi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya memerintahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dalam Al-Quran surah Taha di ayat 114
Allah perintahkan Nabi kita Muhammad untuk minta. Apa mintanya? Wa qur rabbi zidni ilma. Nabi yang di dalam sabdanya juga Nabi bilang, lau araftum ma araftu la dhahiktum qalila wa bakaitum katsira. Gak ada orang manusia yang dicipta oleh Allah melampaui melebihi apa yang telah Allah berikan dalam ilmu untuk Nabi SAW. Satu-satunya manusia yang diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ruhan wa jasadan kana Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada satupun makhluk, bukan hanya manusia, yang melebihi apa yang diketahui oleh junjungan kita baginda Nabi sallallahu. Allah masih suruh, masih diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah suruh Nabi kita Muhammad, katakan ya Muhammad, minta ya Muhammad dengan apa? Rabbi zidni. Ya Allah, tambahkan untukku ilmu. Nabi sallu ala Muhammad. Bagaimana kita? Nabi yang ngomong, lau araftum ma araftum la dhahiktum qalila wa bakaytum katsira. Atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan di hadapan para sahabat, andaikan kalian tahu apa yang saya tahu. Bagaimana Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Andaikan kalian tahu apa yang saya tahu, la dhahiktum qalila, maka niscaya pengetahuan itu akan membuat diri kalian, menjadikan diri kalian nggak nafsu buat ketawa. Jangankan sedikit ketawa, nafsu buat ketawa itu benar-benar mungkin kan? Wabakaitum katsira, yang ada kalian bakal tiap hari menggerung aja, nangis aja bawaannya. Coba luar biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mampu memilih apa yang memang sebagaimana tadi itu. Kami punya orang tua bilang, wah, makanan kalau dimakan paling enak yang tubuhnya. Kalau Nabi kasih tahu kita banget bagaimana, waduh, enak itu lahir kita. Sahabat pada nangis dulu, tapi enggak. Nabi juga kadang punya tugas basyir, membawa kabar gembira. Nabi orangnya nyenengin, sallu ala Muhammad. Nabi orangnya bikin girang, sallu ala Muhammad. Maka walaupun ada sisi tugas yang lain, yaitu Nabi memberi peringatan, tapi dengan kebijaksanaan Nabi dan begitu indah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah itu menjadi ringan di hadapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam majlis seperti ini, biar kenal sama sebelah kita, biar kenal sama sebelah kita. Karena nanti ada riwayat nih dari Sayyidina Abi Hurairah juga, bagaimana pentingnya orang menjadi teman yang sejati.
Dikatakan teman sejati itu sodiquka man sodakoka, laman sodakoka. Belajar. Jangan dari tasbih, tidak pakai tasbih. Sodiquka, teman yang sejati itu adalah teman yang mansodakoka, tidak tasbih, yang jujur kepada engkau apabila melihat engkau salah dibilang salah, berbuat yang gak benar dinasihatin, tapi dengan tata cara nasihatnya bukan di hadapan orang, itu artinya menghina dan lain sebagainya. Tapi yang jelas payung utamanya teman yang sejati, yang mestinya kita nempel sama dia, ikat yang namanya persaudaraan dengan orang-orang yang seperti ini, yang siapa teman itu manusia yang jujur kepada kita. Laman saudara, bukan teman yang penting bos senang, bukan teman yang gak punya kompetensi moralitas, yang penting loyalitas, bukan begitu. Ini kan yang ada sekarang begitu. Jangan saya pikirkan sama pemangku kebijakan dan lain sebagainya. Orang kalau menjadi pemimpin yang dilihat dua, temannya itu begini rupa, apalagi kita jadi pemimpin yang memiliki kompetensi dan memiliki moralitas, bukan yang hanya menuntut loyalitas. Iya kan juga. Iya kan bangsa. Mudah-mudahan papa ya. Mudah-mudahan punya ya. Orang harus punya kompetensi. Kenapa? Dengan ilmu itu seseorang bisa melihat, oh ini baik, oh ini tidak baik. Lalu apa? Lihat sosok Nabi Muhammad dengan akhlaknya, dengan perangannya, kegirannya, kegiatannya, baru kita lihat moralitas. Dengan itu semua nggak perlu minta loyalitas. Kalau pemimpinnya benar, insya Allah yang dipimpin loyal. Betul tidak? Begini pada berkata saya, orang naik dalam macam susah. Tapi tenang, orang-orang naik itu insya Allah tak pusing pada yang begini. Kenapa? Kita punya Allah Subhanahu. Kita tinggal doakan kita taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman itu adalah yang jujur, mansodakoka, yang jujur kepada Allah. La mansodakoka, bukan yang tidak jujur kepada yang penting senang. Wah, ente mah orangnya masya Allah, ente mah alim, ente mah ahli ibadah, ente pokoknya bikin ngabul kan? Ngabul, orang ngabul ini akhirnya nyungsem. Punya teman model begitu, beletin sampai kolotin mulutnya. Ini paham, ini kolotin. Kalau emang benar, katakan benar. Kalau emang salah, katakan salah. Punya teman begitu, jangan lepas. Kalau kita kan enggak. Depannya kan, diakulin. Depannya diakulin. Oh, emang. Allah itu
ditegur dikit, ngamuk. Ada nggak yang model gitu? Sini nggak ada. Bayangannya kelihatan tadi. Jangan. Ini kalau kita mereferensikan diri kepada Nabi Muhammad saja, Pak. Nabi itu punya mentor, punya pelatih, sekaligus teman. Siapa mentor Nabi Muhammad? Siapa pelatih Nabi Muhammad? Siapa teman Nabi Muhammad? Jibril alaihi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya. Masa kita nggak punya? Emang kita lebih dari Nabi? Emang kita lebih mulia dari Nabi? Nggak mau ditegur? Nah, kalau ditegur jawab dia. Kalau kita sampai nggak punya guru yang bisa nasihatin kita nggak bisa memiliki bi'ah, circle, lingkungan yang sehat, lingkungan yang membimbing, dan lingkungan yang terbimbing. Artinya kita lebih coklat daripada iblis. Lebih sombong kita daripada iblis. Kenapa? Kita merasa diri kita langsung tidak langsung, sadar tidak sadar, kita merasa bahwa diri kita adalah orang yang lebih mulia dari iblis. Makanya perlu hadir pulang dari sini teman-teman yang memang membangun dalam hal positif, dari nasihat, dari ingetin, dari ngajakin ibadahnya, ngajakin majlis dan lain sebagainya. Nanti kalau memang ini kita akan saya pilih, nanti akan ada pembahasan. Baik, kita diulangi lagi. Dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, wa amaru bi talab ziyadah min al-'ilm idh huwa ashraful khisal wa arfa'ul khilal. Yang bahwasanya di dalam ayat ini Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi talab ziyadah, memohon meminta tambahan, yaitu berupa minal ilmi, daripada ilmu. Ilmu asyraful khisal, yang ilmu tersebut adalah sesuatu yang paling mulia. Wa arfa'ul khilal, yaitu kebaikan yang paling tinggi. Sahibul Zubair mengatakan begini di Rasulullah, wal ilmu asna sa'iril a'mali wa huwa dalilul khairi wal ifdali. Al-ilmu asna sa'iril a'mali wa huwa dalilul khairi wal ifdali. Besok kalau muda mesti nyatet. Kenapa? Ini dari disebut. Apa itu ilmu? Ilmu asna sa'iril a'mal, kata Sahibul Zubair diteruskan. Ilmu itu adalah amal yang paling puncak daripada seluruh ibadah yang ada. Daripada seluruh ibadah yang asna sa'iril a'mal, puncak dari segala puncak setiap seluruh amal ibadah. Nggak ada orang beribadah tanpa ilmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau tadi malah banyak jelas bahwa dalilul khairi wal ifdali. Orang yang kalau punya ilmu, menuntut ilmu, itu dalil petunjuk bahwa ini manusia. Ini manusia.
Apa bedanya kita dengan kebok? Ya Allah, kebok punya tanduk tapi kita nggak punya. Ini dia. Kebok makan nggak? Situ makan nggak? Jawab dong. Kebok makan nggak? Situ makan nggak? Bedanya? Kebok tidur nggak? Situ tidur nggak? Kebok kawin nggak? Situ kawin nggak? Terus bedanya? Lalu bedanya apa kita dengan hewan? Ilmu. Jangan salah. Walaupun ada ilmunya, mereka ada tasbihnya, ada ibadahnya, tapi harus beda dengan ibadah kita, harus beda dengan tasbih kita dibandingkan tasbihnya malah hayawan. Kenapa? Itu perbedaannya. Manusia dikatakan manusia yang memiliki sifat kemanusiaan apabila dia memiliki ilmu. Maka saya juga nggak salah menyantumkan itu. Al-ilmu asra sairil a'mali wa huwa dalilul khairi wal ifdali. Orang yang punya ilmu berarti anda dia punya seluruh kebaikan dan dia punya yaitu keutamaan kemuliaan dari Allah. Tidak makan. Kalau cuma pikir dari saya dulu sebagai pembukaan. Mudah-mudahan ini jadi ilmu yang bermanfaat. Menambah keistiqomahan kita dan menambah keinginan kita yang betul-betul harus duduk di dalam majelis ilmu. Terakhir nasihat dari saya, yuk pasangnya sesudah selesai majelis biasanya kan kita baca la ilaha illallah sebagaimana guru kita. Pelan dulu doa niatin lagi untuk hadir majelis saya. Saya ulang. Kalau orang lepas majelis niatnya untuk hadir majelis. Bagaimana sholat? Bagaimana ibadah? Orang sholat niatnya untuk kita sholat itu niat yang menjadikan seseorang memiliki karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah orang yang begitu pakai dalam niatnya dan mengamalkan ilmunya, ya Allah berikan dia panjang umur, sehat, afiat, diberikan keberkahan dalam rezeki. Terakhir niatnya juga sebelum kita keluar dari sini kita punya niat tiap individu di antara kita hadir ngaji sampai mati. Setuju enggak? Hadir ngaji sampai nanti kita bakal bertemu insya Allah. Karena harus begini rupa kita. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Insya Allah kita pada kesempatan yang akan datang bisa ketemu lagi dalam keadaan panjang umur dan sehat walafiat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله وبعدها وبنيها وأمها وأخيها أن الله يغفر الذنوب
ويحول حالنا وحال أهلنا وحال جميع المسلمين إلى أحسن حال